हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यदू एजुकेशन। हाँ जी, अज की क्लास असीं करांगे रोल ऑफ ग्रैमर। रोल ऑफ ग्रैमर की ग्रैमर की हुंदी है, एक साडे रूल्स रेगूलेशनस का एक सैट हुंदी है ना, जिहदे विच की है सानू लैंगुएज के प्रिंसीपल सिखाए जाते हैं कि किस तरह असीं वधिया तरीके दे नाल जिहड़ी लैंगुएज उहनूं बोल सकते हैं, जां साडे साउंड्स का वर्ड्स का कंबीनेशन हुंदा जिहदे विच, ठीक है, वो सिखाया जाता। ठीक है, तो उहनूं असीं कहने कि ग्रैमर हुंदी है, जिहदे विच स्ट्रक्चर सिखाया जाता है। तो फर्स्ट देखो ये की हुंदा है, अ सैट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसीपल्स टू स्पीक अ लैंगुएज इज इन एन इफैक्टिव मैनर। ठीक है, रूल्स का एक सैट तो एक प्रिंसीपल्स का तो रूल्स का एक सैट हुंदा गा, जिहदे विच की हैगा एक इफैक्टिव मैनर दे विच लैंगुएज नूं बोलण दा तरीका जिहड़ा सानूं वो सिखाया जांदा गा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एनी लैंगुएज। जिहड़ी ग्रैमर हुंदी है इहनूं किसी भी लैंगुएज की बैकबोन कहा जांदा गा। ठीक है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, मतलब ग्रैमर तो बिना कोई भी लैंगुएज का काम नहीं चलता। तो जिहड़ी लैंगुएज की बैकबोन कहा जांदा गा ग्रैमर नूं, ते जिहड़ी कि रूल्स का ते प्रिंसीपल्स का एक सैटअप हुंदी आ। Rules of a language governing the sounds, words, sentences and other elements as well as their combination and interpretation। ठीक है, की हुंदी है ग्रामर? कहंदे एक लैंगुएज के रूल्स हुंदे ने जिहड़े किस चीज़ नूं गवर्न कर रहे हैं, साउंड्स नूं, उहदे विच वर्ड्स हुंदे ने, वर्ड्स तो फिर अगे सेंटेंसिस बनते हैं, होर एलीमेंट्स होर तत्त भी इहदे विच जुड़ जाते हैं ना, तो उन्हां दा जिहड़ा साउंड्स का, वर्ड्स का, सेंटेंसिस का जिहड़ा कॉम्बीनेशन हुंदा जां उन्हां दी इंटरप्रिटेशन हुंदी है, जिहड़ी उन्हां रूल्स नूं की कहा जांदा जी, ग्रैमर कहा जांदा है। ओके, नैक्सट है टाइप्स ऑफ ग्रैमर। ग्रैमर दी किहड़ियां टाइप्स हुंदियां ने? फस्ट है प्रिस्क्रिप्टिव, जिन्हों कि असीं फॉर्मल भी कह दिंदे, ट्रैडिशनल ग्रैमर भी कह दिंदे। तो ट्रैडिशनल ग्रैमर दे विच की हुंदा गा, देखो, इट इज़ अ सैट ऑफ रूल्स फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ द लैंगुएज। लैंगुएज नूं प्रॉपर तरीके नाल यूज़ करन दा एक रूल्स का सैट हुंदा। ट्रैडिशनल दे विच की हुंदे ने रूल्स का सैट हुंदा। इफ यू ब्रेक दीज रूल्स यू आर स्पीकिंग और राइटिंग अ लैंगुएज इनकरैक्टली। कहंदे जे तुसीं इन्हां रूल्स नूं की कर दिंदे हो, ब्रेक कर दिंदे होगे है ना, इन्हां रूल्स नूं तोड़ दिंदे होगे, तो फिर तुसीं की हैगा जिहड़ी लैंगुएज नूं जो भी तुसीं बोल रहे हो जां उहनूं लिख रहे हो, तो उहनूं की हैगा सही तरीके नाल नहीं लिख रहे। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्टिव दे विच की चीज़ आ जांदी है जी, इहदे विच रूल्स मेन चीज़, इहदे विच रूल्स ते फोकस किया जांदा। ठीक है, जे तुसीं रूल तोड़ दिते नेगे, मतलब रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे, तो तुसीं गलत तरीके नाल लिख रहे हो, कहण दा भाव आ। तो इहदे विच रूल प्लस एग्जाम्पल, पहला रूल्स ने फिर एग्जाम्पल्स आ जांदियां, तो यह किहड़ी हुंदी साडी ट्रैडिशनल ग्रैमर, जिहदे विच रूल्स ते बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। नैक्सट है जी डिस्क्रिप्टिव, जिन्हों फंक्शनल भी कह दिंदे आ, इंसीडेंटल भी कह दिंदे आ, जां इनफॉर्मल ग्रैमर कहने आ। ठीक है, इहदे विच की हुंदा गा, इह ट्रैडिशनल ग्रैमर दे बिल्कुल उल्ट हुंदी है। इट इज़ यूजड बाय एक्चुअल स्पीकरस ऑफ द लैंगुएज। ठीक है, ये जोड़े लैंगुएज बोलने वाले एक्चुअल स्पीकर, मतलब जिन्होंने द्वारा लैंगुएज बोली जाती है, उन्होंने द्वारा ही यूज़ की जाती है। जी ग्रैमर होंगी है वो इनफॉर्मल होंगी है, मतलब ये कोई रूल्स रेगूलेशनस की लोड़ नहीं होंगी। ये नहीं होंदा कि जिदा स्ट्रक्चर बनया हुआ सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट। ठीक है, तो यह रूल है ग्रैमर का, तो ये अकॉर्डिंग भी बोलने वाला गा तो पहला वो इस तरह ही बोलूगा। ठीक है, तो आप जिदा हम पंजाबी लैंगुएज बोलनी आ, तो ये वर्ब पिछे चल जाती है, ऑब्जैक्ट पहला आ जाता होंगे गा, तो यह की है ओपोजिट हो गया काम। ये की है मेन चीज़, वो लैंगुएज बोलने वाला जो एक्चुअल यूज़ कर रहा है उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान दिता जाता। नो एक्सट्रा एफर्ट्स आर नीडड, ये कोई भी एक्सट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होंगी। मतलब कहने का भाव, जिस तरह असीं देखिया कि ट्रैडिशनल ग्रैमर दे विच रूल्स रेगूलेशनस सीखण की लोड़ हुंदी आ, जे साडा एक भी रूल भंग हो जांदा गा तां साडा पूरे दा पूरा की है सेंटेंस गलत हो जांदा। बट इहदे विच कोई रूल्स ते फोकस नहीं किया जांदा, इहदे विच एक्चुअल इनफॉर्मल वे दे विच असीं जिवें गैर रस्मी तरीके दे नाल बोलदे आ, इंसीडेंटल हुंदे, ताइयों करके इहनूं की हैगा फंक्शनल कहा जांदा है। ठीक है, नैक्सट है स्कॉलरली ट्रैडिशनल ग्रैमर। स्कॉलरली जिहड़े स्कॉलर्स होंदे ने, विद्वान होंदे ने ना, तो उन्हां द्वारा तैयार की गई जिहड़ी ग्रैमर हुंदी है, वो की हैगा स्कॉलर्स मेक देयर ऑन रूल्स ऑफ ग्रैमर ड्यूरिंग देयर वर्क। अपने काम के दौरान की हैगा अपने रूल बना लैंदे ने ग्रैमर दे। ठीक है, वी डोंट यूज़ दीज रूल्स ऑफ ग्रैमर, इन्हां ग्रैमर के रूल्स नूं असीं खुद यूज़ नहीं करते हैं, स्कॉलर्स द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, स्कॉलरली किहड़े हुंदे ने, जिहड़े स्कॉलर्स द्वारा अपने ग्रैमर के रूल बनाए जाते हैं तो अपने वर्क के दौरान, ठीक है, जो काम करते जिहड़े ग्रैमर के रूल बना लैंदे ने, तो उन्होंने सिर्फ वही यूज़ करते हैं, आम आपां यूज़ नहीं करते उन्होंने ग्रैमर रूल्स नूं। नैक्सट है
ट्रांसफॉर्मेटिव और जनरेटिव ग्रामर। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेटिव या जनरेटिव ग्रामर किहड़ी हुंदी है? इट इज़ गिवन बाय चोमिस्की। ये कहते चोमिस्की ने दिती सी, जिहड़ा अपना ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर दिती सी। ठीक है, इहदे विच की हुंदा जी, फुल स्टॉप आएगा। टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस, इहदे विच उन्होंने टू टाइप्स दसियां ने सेंटेंसिस दियां। कहंदे किहड़ियां? एक तां बेसिक सेंटेंसिस हुंदे ने ते एक ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंसिस हुंदे ने। ठीक है, बेसिक सेंटेंसिस दे विच ओही जिद्दां सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट आ जांदा है। ठीक है, ये जिन्हों सिंपल असर्टिव बोलते हैं आपां। ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल सिंपल सेंटेंस है, तो यह किहड़ा अपना बेसिक सेंटेंस है। ओके, असर्टिव है जिहड़ा अपना। तो उस तो बाद ट्रांसफॉर्म्ड किहड़े जिद्दां उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी जाती है सेंटेंस नूं, उही सेंटेंस उही हुंदा जिस तरह वो फुटबॉल खेडदा है। सेंटेंस यही रहेगा बट उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये जिहड़ी है चेंज हो जाएगा जिहड़ा स्ट्रक्चर है। जिस तरह नाल ट्रांसफॉर्म्ड दे विच की आ जांदा जी, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इत्थे किहड़ा आ गया जी अपना नैगेटिव आ गया। ओके, नैगेटिव आ गया, वो सिंपल असर्टिव सी। नैगेटिव डज नॉट, ये तो मतलब हैल्पिंग वर्ब लग गया, डज प्लस नॉट लग गया। तो ही प्ले फुटबॉल तो की करता अपने ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। डज ही प्ले फुटबॉल, तो यह की हो गया साडा हैल्पिंग वर्ब अगे आ गया है ना जी। हैल्पिंग वर्ब अगे आ गया, सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट अगे इंटरोगेशन। तो एक ही चीज़ आ गई साडे स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, ये ट्रांसफॉर्म करता सी ने, चेंज हो गया। डज ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, इस तरह नाल ही की आपां कर सकते जिद्दां वेयर ही प्ले वेयर ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, वो फुटबॉल कित्थे खेडदा है ना, वेयर ही प्लेज फुटबॉल। तो एक ही ट्रांसफॉर्म किए हुए सेंटेंसिस ने। तो चमोस्की के अकॉर्डिंग दो तरह के सेंटेंसिस होंगे ने, एक होंगे ने बेसिक सेंटेंसिस, एक होंगे ने ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंसिस। बेसिक दे विच जिद्दां सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट सिंपल सेंटेंसिस आ जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्म दे विच की होंगे ने कि उन्होंने ट्रांसलेट किया गया होंदा, मतलब कोई नैगेटिव आ गया, कोई इंटैरोगेटिव आ गया। इस तरह WH फैमिली वाले आ जाते हैं, वो सारे ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंसिस दे विच आ जाते हैं। ओके, नैक्सट है साडा स्ट्रक्चरल ग्रामर। स्ट्रक्चरल दे विच की हुंदा, स्ट्रक्चर दिता हुआ हुंदा पूरा है ना। जिस तरह नाल की हुंदा ग्रामर का स्ट्रक्चर की है बेसिक तौर पर सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट, यही है ना। तो स्ट्रक्चर दिता हुंदा पहला की होगा सबजैक्ट, जिस तरह नाल की है आई ईट फूड। तो यह की है आई सबजैक्ट है, ईट वर्ब है, फूड ऑब्जैक्ट है। जिस तरह ये साडा ही प्लेस फुटबॉल, ही सबजैक्ट सी, प्लेस वर्ब सी, फुटबॉल ऑब्जैक्ट सी। तो स्ट्रक्चरल दे विच की आंदा जिहड़ा साडा स्ट्रक्चर दिता हुआ हुंदा ग्रामर का, रूल्स दिते हुंदे ने। मतलब अगे जी इंपोर्टेंस ऑफ टीचिंग ग्रामर। हाँ जी, ग्रामर नूं टीच करने की महत्ता होंदी है, इंपोर्टेंस की हैगी। कहते ग्रामर इज स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की स्टडी है, वर्ड्स का अध्ययन है, शब्दों का अध्ययन होंदी है ग्रामर। इट हैल्प अस टू फ्रेम द सेंटेंसिस विद परपस नॉलेज। ये की हुंदा गा, कहते किसी खास परपस के लिए नॉलेज लैने गे सी, तो वो सेंटेंसिस फ्रेम किए जाते हैं, तो वो सानू की है हैल्प करती है। नैक्सट, इट इज़ हैल्पफुल टू स्पीक इन अ क्लीयर और मोर इफेक्टिव मैनर। इज नहीं इत्थे इन हैगा। ओके, किस चीज़ के हैल्पफुल हैगी, सानू वधिया इफेक्टिव मैनर दे विच असीं बोल सकीए। ठीक है, तो क्लीयरली बोल सकीए, उस चीज़ दे विच हैल्प करती है सानू ग्रामर। इट प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंगुएज। एक लैंगुएज के स्ट्रक्चर दे विच सानू की झाती मरवाउंदी है, कहण दा भाव सानू किसी भी लैंगुएज का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाउंदी है कि किहड़ी लैंगुएज किस स्ट्रक्चर दे विच लिखी जाती है। जिवें आप देख के आए इंग्लिश का स्ट्रक्चर होंदा सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट। इस तरह पंजाबी का की हुंदा गा, पहला करता जिन्हों सबजैक्ट कहने आ, फिर की आ जांदा साडा कर्म आ जांदा गा है ना, जिन्हों ऑब्जैक्ट कहने आ, एंड ते साडी किरिया जिन्हों वर्ब कहने आ। तो यह पंजाबी का स्ट्रक्चर इस तरह नाल आ जांदा गा, जिन्हों इस तरह ही लिख के देखांगे आपां, सबजैक्ट प्लस ऑब्जैक्ट प्लस वर्ब बन जाती है इहदे विच। ओके, नैक्सट है इट इनेबल्स लर्नर्स टू एक्सप्रैस देयर आइडियाज़ लॉजिकली एंड करैक्टली इन स्पीच। इस किस चीज़ के इनेबल लर्नर्स नूं कहंदे वो अपने आइडियाज़ ने जिहड़े उन्होंने एक लॉजिक वे दे नाल ते सही तरीके नाल की करन बोल सकन। ठीक है, एक्सप्रैस कर सकन, उस चीज़ दे इनेबल करती है, योग बनाउंदी है ग्रामर। इट हैल्पस द लर्नर्स टू आइडेंटिफाई द मिसटेक्स इन स्पोकन और रिटन लैंगुएज। रिटन ਜਾਂ स्पोकन लैंगुएज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਦ ਲਰਨਰਸ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਐਂਡ
ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਨਾउन, ਪ੍ਰਨਾउन, ਵਰਬਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾउन, ਪ੍ਰਨਾउन, ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਵਰਬ, ਸੈਂਟੈਂਸ, ਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਦ ਲਰਨਰਸ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡਸ ਐਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸਿਸ ਵਾਈਲ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਰਨਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਰੈਟੀਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨਲੀ, ਓਕੇ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਟੌਟ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ, ਟੌਟ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। ਨਾਟ ਟੌਟ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਓਕੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਟ ਡਿਡਕਟਿਵਲੀ, ਇਹ ਡਿਡਕਟਿਵਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਟੌਟ ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ। ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਡਿਡਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਰੂਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਟ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਡਰਿਲਿੰਗ ਆਫ ਇਟਸ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਡਰਿਲਿੰਗ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਡਰਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਲਰਨਡ ਬਾਈ ਅ ਲਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਰਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਰ ਅਕਵਾਇਰਡ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਲਰਨਡ ਬਾਏ ਲਰਨਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ, ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਥਡ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਮੈਥਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੂਲਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਟੌਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਔਨ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਦਾ ਰੂਲਸ ਬਟ ਨਾਟ ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਰਟਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਰਟਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੈਥਡ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂਗੇ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੀ ਰੱਟਾ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਫੈਸਿਸ ਔਨ ਯੂਜ਼ੇਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਕ੍ਰੈਮ ਦਾ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਔਰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਜਾਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਕੇ। ਨਾਟ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਟੀਚਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਟੀਚਰ ਡਜ਼ਨਟ ਟੀਚ ਦਾ ਰੂਲਸ ਰਿਪੀਟਡਲੀ, ਹੀ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਰੂਲਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੈਕਚਰ। ਰਿਪੀਟਡ ਨਹੀਂ, ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਆਏਗਾ, ਓਕੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਟੈਂਸ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਦਾ ਰੂਲਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੈਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਡਿਡਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰੂਲਸ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ। ਫਸਟਲੀ ਟੀਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਦਾ ਰੂਲਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ੇਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਟੌਟ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਫਸਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾਈ ਟੀਚਰ ਦੈਨ ਰੂਲਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਪਲੇਜ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਹੀ ਪਲੇਜ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਦੈਨ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਵਰਬ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਟ ਇਨਕਰੀजेस ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪਸ ਐਂਡ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾइंड आउट सिमिलरिटीज आर गिवन टू स्टूडेंट्स, ठीक है।
ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਤੇ ਡਿਡਕਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੂਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਬੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਂਡਸ ਦਾ, ਵਰਡਸ ਦਾ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰੱਟਾ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਕਾਲਰਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਸਕਾਲਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਲਰਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਕਾਲਰਸ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਚੋਮਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2 ਟਾਈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜ਼ਰਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਤਾ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਤਾ, WH ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਪਸਫੁਲ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੋਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਊਨ, ਪ੍ਰਨਾਊਨ, ਟੈਂਸਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਮੈਥਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਟੀਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਡਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡਕਟਿਵ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡਕਟਿਵ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।